We are very thank you for your presence and support to us. Thank you, sir. I request all the toppers of graduated batch 2024 to gather at the stage immediately. From the Department of Artificial Intelligence and Data Science, the first position is secured by U. Surya Venkat Shekhar with a CGPA of 9.39. From the Department of Artificial Intelligence and Data Science, the second prize. From the Department of Artificial Intelligence and Data Science, the second prize goes to Parimi Nagalakshmi with a CGPA of 9.33. I repeat, the first position is secured by U. Surya Venkat Shekhar with a CGPA of 9.39. The second position is secured by Parimi Nagalakshmi with a CGPA of 9.33. From the Department of Aerospace Engineering, the first prize goes to Kurupati Ropi with a CGPA of 9.32. I repeat, from the Department of Aerospace Engineering, the first Vijayawada Kusuma with a CGPA of 9.18. From the Department of Civil Engineering, Garlapati Naga Ananta Lakshmi secured first position with a CGPA. From the Department of Civil Engineering, the first prize is secured by Garlapati Naga Ananta Lakshmi with a CGPA of 9.19. Of Civil Engineering, the second position goes to Arla Naga Gopal Rao with a CGPA of 8.81. From the Department of Computer Science and Engineering, the first position is secured by Sheikh Nagina with a CGPA of 9.64. The second position is secured by Ramana Supraja with a CGPA of 9.46. From the Department of Electronics and Communication Engineering, the first prize goes to Kyanam Sai Venkata Supraja with a CGPA of 9.66. From the Department of Electronics and Communication Engineering, the second position goes to Yedula Venkata Sishireka with a CGPA. The second position is secured by Yeddula Venkata Shashireka with a CGPA of 9.54. From the Departments of Electric and Electric secured by Dittakavi Geetika Kiranmai with a CGPA of 9.34. The second prize goes to Gudimetla Lakshmi Satvika with a CGPA of 9.47. From the Department of Mechanical Engineering, the first position is secured by Gampa Sivaprasad with a CGPA of 9.19. Now, let's take a moment to appreciate the top two rankers of MBA program for the academic year 2023-24. The first position goes to Tirupati Cherika Sri with a CGPA of 9.07. The second position goes to Pamarthi Anuradha with a CGPA of countless lives. As a token of our appreciation and respect, we would like to felicitate our distinguished guests. I request all the dignitaries to kindly do the honors. Thank you, sir.
చెప్పు అంటున్నా. All the dignitaries to honor Subramaniam sir to express our deep Subramanian sir. I request all the dignitaries to join in felicitating him. I request all Prize distribution and the most abbreviated part, culturals has followed. I request all to take the lunch break. A happy meal. I request all to gather at the venue at sharp 2 o'clock. I request all to gather at 2:30.
pani, 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 pani. మామ ఎంతైనా పర్లేదు బిల్లు, మనసు బాలేదు వేసేస్తా ఫుల్లు, లోతుల్లో వచ్చింది ముళ్ళు, చెప్పుకోలేని బాధే డబల్లు. మారిపోయే లోకం చెడ్డలంత ఏకం, నాచిపోయిన నా ఓటం నది నమ్మక నరకం. ఎడలేదు లోపం నా మీద కోపం, అందనంత ఆకాశానికి ఎంత కనియకబడతా. ఎవరికెవరు అయినోళ్ళంటూ ఉన్నా కానీ లేదే, ఏవో అవి వరుస పేరు పిలుపు అన్ని నోటి చివరే. విసుగు పుట్టి ఎక్కిపోయే కళ్ళల్లో కన్నీరే, అటు తిరిగి చూడు మనకి మనమే కొండంటోళ్ళి లవరే.
ఎర్రబడ్డ కళ్ళలోన కోపమే నీకు తెలుసు కళ్ళలోన ఆచుకున్న చెమ్మ నాకే తెలుసు ఊరమీసం నువ్వుతున్న రోషమే నీకు తెలుసు నీసమనగా ముసురుకున్న ముసినకు నాకు తెలుసు అడవి పులిలా సరసర తెలుసు చిత్తవేగమే నీకు తెలుసు రాత్రి ఒడిలో చేరి చదవాల్సిన తీరవ మదిరి ఉండాడే నా కవి చుట్టవలే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు ఊరికే ఉండదు కాసేపు అస్తమానం లోకమే నాపై వలపు చేతనైతే నువ్వేనా నాకు నా నిద్ర కులాస నీ కలల చేసా నీకోసం కాసువాకి కాసా నా అసలు కుదేసా నీ గుండెకు అచేసా నీ లకకు రంగం సిద్ధం చేసా ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది ఏమో అంటే పుట్టింది సుల్తాని విడిచిపెట్టింది పేరు పెట్టింది వయ్యారం నోని కట్టింది కోరిక పెట్టింది స్వామికి మొక్కులు కట్టింది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తుంది చుట్టేస్తుంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తుంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తుంది తుంటరి చూపు ఊరికే ఉండదు కాసేపు నలుదిక్కుల్లో ప్రేమెంతున్నా ఓ కొంచెం నా వైపే రానంటుందే వయసొచ్చినా మనసే ఉన్నా మనసిచ్చే తోడే జత కానట్టుందే సిగ్గు సరమంతా గాల్లో గిరవాటేసా ప్లాస్టిక్ నవ్వులతో కాలం ముందుకు తోసా నాలా నేనుంటే ఎవరికి నచ్చని వరస బయట పడలేక గుండెల్లోనే తడిసా నే చెత్త కుప్ప నా పేటే నల్ల నే కొమ్మల్లో నా బాధే నాకు బంగ్ నే చెత్త కుప్ప కింగ్ నా పేటే నల్ల రంగ్ నే కొమ్మల్లో పతంగ్ నే కొమ్మల్లో పతంగ్ బంగ్ బంగ్ కింగ్ కింగ్ నేను కొమ్మల్లో పతంగ్ బంగ్ బాధే బంగ్ కింగ్ కింగ్ నేను కొమ్మల్లో పతంగ్. థ్యాంక్ యూ. ఉంది. ఇంకా గట్టిగా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఆట పాట ఎప్పుడు ఆట పాటేనా ఇంకేం వద్దా మరి ఇంకేముంటాయి స్పెషల్ గా ఈసారి మిమిక్రీ ట్రై చేద్దామా మిమిక్రీయా లెట్స్ వెల్కమ్ భాను ప్రతాప్ రెడ్డి సో మన యాన్యువల్ డేకి ఫస్ట్ అవర్ ఎక్స్ సీఎం వచ్చి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.
పొరిదింటి యొక్క చెల్లెమ్మలు, అన్నతమ్ములు, అవ్వాచాతలు మీ బిడ్డని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇదే మాదిరిగా మన కాలేజీలో పిల్లలందరూ చదువులో ముందుకు దూసుకుపోతున్నారని ఆశిస్తా ఉన్నాను. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడికి రావడానికి నా మిత్రుడిని పరిచయం చేయడానికి వచ్చాను. వీడు నా మిత్రుడు, మంచివాడు, సౌమ్యుడు, మాట కఠినమే కానీ మనసు మాత్రం విన్నా. వీడిని మీరు ఆదరిస్తారని, అభిమానిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నా అభినందనలు. ఓకే, అదే అండ్ మన పెద్ద ఆయన డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అయ్యా రోసే గారు, మన యాంబులెన్స్ కుయ్ కుయ్ కుయ్యమంటూ రాష్ట్రం మొత్తం చక్కర్లు కొడుతుందయ్యా. మరి అదే మాదిరిగా మన ఎల్బిఆర్సి పిల్లలు చదువుల్లో రై రై రైమంటూ ముందుకు దూసుకుపోతా ఉండారయ్యా. మరి ఇదే మాదిరిగా ముందుకు పోతా ఉంటే మన కాలేజీ చాలా బాగుంటుందయ్యా. తద్వారా ఈ రాష్ట్రం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆకాంక్షిస్తున్నానయ్యా. చివరిగా ఒక్క మాట, నేను ఉన్నాను, నేను విన్నానని సగర్వంగా తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. ఓకే, అండ్ మన సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచించుకోండి. తమ్ముళ్ళు చెప్పేది వినాలి, చెప్పేది వినాలి తమ్ముళ్ళు. ఏం తమ్ముళ్ళు వినపడుతుందా లేదా? నేనేంటంటే విజనరీ, అన్ని విజువలైజ్ చేసి చెప్తా ఉంటాను. మీరు అదే మాదిరిగా ముందుకు పోవాలి. నా ముఖ్యంగా నా తెలుగు తమ్ముడు జోరు చూస్తూ ఉంటే చాలా ఆనందంగా ఉండదు. ఏ తమ్ముడు, అవునా కదా? ఇదే మాదిరిగా ముందుకు కంటిన్యూ అవ్వాలి. మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలి. జై జన్మభూమి, జై ఎల్బిఆర్సి. సో అండ్ హీరో సాయి కుమార్ గారు వస్తే ఎలా మాట్లాడతారు చూద్దాం. కనిపించే మూడు సింహాలు నీతికి, న్యాయానికి, ధర్మానికి ప్రతిరూపాలైతే కడపడి నాలుగో సింహగార పోలీస్. చివరిగా ఒక్క మాట, నాది నాది అంటే కిరాయితనం, మాది మాది అంటే పరాయితనం, మనది మనది అంటే మనతనం, మంచితనం, మగతనం. ఏమిరా నేను మాట్లాడుతుంటే అక్కడ ఇస్తా ఉంటున్నా, చొరగదీస్తా. ఇంకోసారి ఇచ్చినారంటే కూజాలు చెంబులవుతాయి. సో అన్నగారు స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది? నా తెలుగింటి అన్న తమ్ములకు, అక్కలకు, చెల్లెలు, ఇదే నా అభివందనం. ముఖ్యంగా నా తెలుగు తమ్ములు జోరు చూస్తూ ఉంటే రాష్ట్రం మొత్తం ఎగసిపడేలా ఉంది. ఇదే మాదిరిగా ముందుకు పోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకోండి. సో ఫైనల్ గా ఏఎన్ఆర్ గారు వస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.
గోపి నేను నిన్ను వదిలి ఉండలేను గోపి. రాజా నన్ను ఎత్తునుకున్న కవర్చి ఎత్తునుకున్నట్టుగా ఏమంటావు? నా భార్య పౌరించాడు ఏమంటావు? పౌరు నాన్నగారు ఓకే థ్యాంక్ యూ. అండ్ డిస్క్లైమర్, ఎవరిని ఉద్దేశించి అయితే కాదు, జస్ట్ ఫర్ ఫన్, కొద్దిసేపు ఎంటర్టైన్ అవుదామని చేసాం. ఎవరు సీరియస్గా తీసుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ. బాగుందా? మా స్పెషల్ టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ వాళ్ళు. ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి పై వాళ్ళకి. ఇక్కడ గర్ల్స్ కనిపించట్లా, అట్లీస్ట్ వినిపించాలిగా. గర్ల్ సైడ్ నుంచి రావట్లేదు. వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక సోలో డాన్స్ పిలుద్దామా? రెడీయా? సో లెట్స్ వెల్కమ్ అవర్ ప్రణిక ఫర్ సోలో డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్. जाने कैसी बातें तूने अखियों के डोर मन में रखे चलाया तेरी ओर मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ वो तेरी जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हंसी అబ్బా అటు చూడు.
performance. పెర్ఫార్మెన్స్ అదిరిపోయింది కదా. అదిరిపోయింది కానీ మరి ఏంటి ఎనర్జీ ఏం కనిపించట్లే. తిన్నారా అందరూ? ఇంకా నువ్వు తిన్నావా? నేను తిన్నాలే. అందరూ తిన్నారా? ఒక్కసారి ఎనర్జీ అంతా ఒక్కసారి బయటికి తీస్తే ఆల్రెడీ ఏం పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి? ఓల్డ్ సాంగ్సా లేటెస్ట్ సాంగ్సా? రెట్రోనా ఫోకా? మరి మా దగ్గర ఒక లేటెస్ట్ సాంగ్స్తో పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది, పిలవమంటారా? గట్టిగా. సరిపోదా ఎనర్జీ? సరిపోదా ఎనర్జీ?
గట్టిగా మనం మైదానం ఈ చివర ఉన్నాం, ఇక్కడ అరిస్తే ఆ చివరికి వినపడాలి. ఏంటి ఇంతేనా పవర్? మా వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ వస్తేనే పవర్ వస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ వెల్కమ్ చాతుర్య and Saranya from CSC and Aerospace Department. చితనికి నువ్వే నన్నా నాని తరుపులాసా నీ కలలకి చేసా నీ కోసం వయసు ఆగిలి కాసా నా అసలు పోగేసా నీ గుండెకు వచ్చేసా నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేసా ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది మౌనమంటే వచ్చేది దానిని పిచ్చి పట్టింది నీ పేరు పెట్టింది వయ్యారం ఓడి కట్టింది ఊరిట పెట్టింది స్వామికి ముక్కులు కట్టింది సొంతమల్లే చుట్టేస్తుంది చుట్టేస్తుంది సొంతమల్లే చుట్టేస్తుంది. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la mamá de
డాన్స్ అయితే. సో నెక్స్ట్ ఏం పిలుద్దాం? మీరే చెప్పండి. లవ్ అన్ని Sorry guys, we will wait for few more minutes, okay? అంటే అప్పుడే అప్పుడే ఉన్న performances- పర్ఫార్మెన్సెస్ అన్నీ ఇచ్చేస్తే మీలో ఎనర్జీ అప్లై అయిపోద్దని దాచిపెట్టాం. ఇప్పుడు Now ready? Namaskar position. Slowly hands up. Ready? Trikonasana. Slowly legs separate. Now hands straight. Slowly turn your right side. Right hand catch. Slowly head up. పైకి చూడండి. చూసారా, వీళ్ళు ఈ పొజిషన్లో ఉండి పైకి చూడడంతో కళ్ళకి మంచి ఎక్సర్సైజ్. సో దృష్టి సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే అవి బాగా తగ్గుతాయి. స్పెషల్గా స్టూడెంట్స్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అదే సేమ్ టైం కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో వెరీ సింపుల్ ఆసనాస్. రిలాక్స్ స్లోలీ అప్. నౌ నెక్స్ట్ ఆసన పరివకోణాసన. Ready? Slowly, hand straight. Turn your right side. చూసారా, స్లోలీ ఇది బాడీ మొత్తం బెండ్ అయిపోయింది. అంటే మనకి పొట్ట చుట్టూ ఉన్న ఫ్యాట్ ఏదైనా ఉంటే కరగడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. రిలాక్స్ స్లోలీ అప్. నౌ నెక్స్ట్ ఆసన సైడ్ పోజ్ ఆసనాస్. నౌ రెడీ? Veerabhadrasana. Right leg front. Slowly hands up. Now ready? Slowly come to position. All of you ready? చూసారా, ఇది లెగ్ ని బాగా స్ట్రెచ్ చేసింది. అంటే ఏంటి, మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అదే సేమ్ టైము కాన్సన్ట్రేషన్ డెవలప్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఫోకస్డ్గా ఉంటాం ఒక పొజిషన్లో. బాడీ అంతా ఫోకస్డ్గా ఉంది వాళ్ళది, గమనించారు కదా. సో మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచుద్ది అనమాట. రిలాక్స్ స్లోలీ అప్. నౌ నెక్స్ట్ ఆసన స్లీపింగ్ పొజిషన్ ఆసనాస్. కమ్ టు పొజిషన్, స్లీపింగ్ పొజిషన్. Legs join. Slowly both legs up. Now catch your legs. Come to position. Pavana Muktanasana. ఇది పేరులోనే ఉంది. అబ్డామినల్ అంటే యాసిడిటీ ప్రాబ్లం అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఇది బాగా తగ్గుతుంది. గ్యాస్ ప్రాబ్లం అంటూ ఉంటాం కదా, దానికి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో థెరపెటిక్ వేలో ఈ ఆసనం మంచి రిజల్ట్ తీసుకొస్తుంది అనమాట. రిలాక్స్ స్లోలీ రిలీజ్. టర్న్ యువర్ రైట్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఆసన భుజంగాసన పొజిషన్కి రండి. Join your legs. Now hands position. Ready? Slowly head up, chest up. Come to Bhujangasana position. లైక్ భుజంగం అంటే కాబ్రా అనమాట. అంటే పాము ఎలాగైతే ఉంటుందో అదే పొజిషన్. చూడండి, ఇది బాగా స్పెషల్గా మెడ నొప్పి తగ్గుద్ది. అదే సేమ్ టైం నడు నొప్పి తగ్గడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఎక్కువసేపు చైర్లో కూర్చొని వర్క్ చేయడం, కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ వాడే వాళ్ళకి ఇది ఒక వరం అని చెప్పొచ్చు. భుజంగాసన థెరపెటిక్ వేలో ఈ విధంగా వేస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. రిలాక్స్ స్లోలీ. నెక్స్ట్ ఆసన బాలాసన.
Vajrasana. Come to Vajrasana position, all of you. Ready? Slowly hand straight, Namaskar position, and your slowly down, front bending. చూడండి వీళ్ళ ఫ్రంట్ బెండ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ నడుము కొంచెం స్లోగా ముందుకు బెండ్ అయింది. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఇది స్ట్రెస్ని బాగా తగ్గిస్తుంది. అలాగే ఇది హెడ్ కింద కొట్టడం వల్ల బ్రెయిన్కి బాగా ఆక్సిజన్ అది బాగా అందుతుంది, బ్లడ్ అది బాగా అందుతుంది, స్ట్రెస్ బాగా తగ్గుతుంది అనమాట. ఇంకోటి రిలాక్స్ ఆసనం అని కూడా అంటారు, దీన్ని బాలాసనం అని అంటారు, శశంకాసనం అంటారు. అంటే ఉపయోగాన్ని బట్టి ఇన్ని పేర్లు అనేది ఏర్పడింది. చిన్నపిల్లలు మనకి రిలాక్స్ అయ్యే పద్ధతి ఇది కూడాను. రిలాక్స్ స్లోలీ అప్. నౌ లాస్ట్ ఆసన వక్రాసన. స్లోలీ లెగ్ స్ట్రైట్, రైట్ లెగ్ ఫోల్డ్, స్లోలీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ క్యాచ్, స్లోలీ ట్విస్ట్ యువర్ బాడీ. చూడండి ఈ ఆసనంలో నడుము బాగా ట్విస్ట్ అయ్యి వెనక్కి చూశారు. స్పెషల్గా ఇది షుగర్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. ప్యాంక్రియాస్ డెఫిషియన్సీ వల్ల షుగర్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఇన్సులిన్ని బాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో షుగర్ మీద మంచి రీసెర్చ్ తెలిస్తే ఈ వక్రాసనం అర్ధమచంద్రాసనం బాగా హెల్ప్ అవుతుందని సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయ్యింది. నేను గవర్నమెంట్ దాంట్లో కూడా చేస్తాను. ఈ ఆసనాన్ని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా స్పెషల్గా దీని గురించి చెప్పండి అని సజెస్ట్ చేశారు. ఈజీ, వెరీ ఈజీ ఆసన. అర్ధమచంద్రాసనం అందరూ వేయలేరు కాబట్టి సింప్లిఫై చేసి వక్రాసనం వేయించడం జరుగుతుంది. చూడండి ఇంకొకటి నెక్ కూడా బెండ్ అయ్యింది, దానివల్ల మెడ నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది. ఇలా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది కాబట్టి మెడ. సో ఇది మెడ నొప్పికి పనిచేస్తుంది, సేమ్ డే నడుము నొప్పికి పనిచేస్తుంది, షుగర్కి ఎక్సలెంట్. సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఒక ఆసనం వేయడం ద్వారా. రిలాక్స్ స్లోలీ. సో నా నెక్స్ట్ 2 గ్రూప్ ఆసనాస్తో క్లోజ్ చేద్దాము. గ్రూప్ ఆసనాస్. చూడండి అడ్వాన్స్ ఆసనాలని కూడా ఉన్నాయి. సో అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది కొంచెం మనకు అవగాహన కొరకు ఒక 2 గ్రూప్స్ అనేది మన స్టూడెంట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. స్లోలీ స్టాప్. సో ఇలాంటి ఆసనాలు యోగ నిద్ర అంటాము. ఈ యోగ నిద్ర అనేది ఋషులు ఆనాటి కాలంలో తపస్సు చేయడానికి ఉపయోగించుకునేవారు. సో అందుకని యోగ నిద్ర. లైక్ సర్వంగాసనాలు, సర్వాంగాలకు ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మన బ్రెయిన్ నుంచి పాదాల వరకు ఉపయోగపడేది సర్వంగాసన. సో అందుకని అడ్వాన్స్ ఆసనాలు కూడా ఒక బ్యాచ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు బాగా చేస్తే వాళ్ళు యూనివర్సిటీ సెలక్షన్స్, నేషనల్ సెలక్షన్కి తీసుకెళ్తాము. అలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉపయోగించుకోండి మన యోగా సెంటర్లో. రిలాక్స్. Now next group. మెడిటేషన్ కూడా డిజైన్ చేసి కొత్తగా బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసాము. సో అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోండి. మన యోగా సెంటర్లోని మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన మాస్టర్ని తీసుకుని తెచ్చారు కాబట్టి సో అందరూ కూడా మంచిగా మన కాలేజీ నుంచి డెవలప్ అయ్యి లాస్ట్ పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్ ఒక రిజల్ట్ చెప్తాను. సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఇప్పుడు
కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. యోగా అనేది అంత రిజల్ట్ని తీసుకొస్తుంది. అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్తే. థ్యాంక్ యూ.